خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ ادویات مہنگی کرنے کے حوالے سے نیب کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدم ثبوت کی بنا پر نیب نے سابق وفاقی وزیر عامر قیانی کا نام کیس سے خارج کر دیا۔ نیب ذرائع کے مطابق ادویات کی قیمتوں میں اضافے میں عامر قیانی کا کردار نہیں، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ شاہد خاقان عباسی کی کابینہ نے کیا۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی پر بس نہیں چل رہا تو عمران خان استعفیٰ دے دیں۔ اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم استعفیٰ لکھ کر عوام کو فوری ریلیف دیں۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں ایک اور اضافہ عوام پر مہنگائی کی بمباری ہے، ظلم کی یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر دیں کہ بڑھتی مہنگائی کے خلاف کیا حکمت عملی اپنائیں۔ پی ڈی ایم کی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ شہباز شریف، مریم نواز، محمود اچکسئی، آفتاب شیرپاؤ سمیت دیگر پارٹی قائدین ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے حسین احمد سے۔ حسین، بتائیے گا 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے، کون کون سی شخصیات شرکت کر رہی ہیں؟ جی بالکل، پی ڈی ایم کا اہم اجلاس جو ہے وہ آج ویڈیو لنک کے ذریعے آج 3 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت مولانا فضل الرحمان ڈی آئی خان سے کریں گے، وہ اس وقت ڈی آئی خان میں موجود ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے یہ اہم اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، محمود خان اچکزئی، ڈاکٹر مالک بلوچ، شاہد خاقان عباسی، پروفیسر ساجد میر جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ترجمان ہیں پی ڈی ایم کے حافظ حمداللہ، وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی حکمت عملی پر غور ہوگا اور اجلاس میں ای وی ایم اور انتخابی اصلاحات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بھی غور ہوگا اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پارلیمان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دینے سے متعلق مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق بھی اہم مشاورت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ حسین احمد، آگاہ کر رہے تھے۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نے حکومتی درخواست منظور کر لی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے حکومت کو سالانہ 135 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ میں مزید تفصیلات جانیے۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کے بعد حکومت نے بجلی کا جھٹکا دے دیا۔ نیپرا نے حکومتی درخواست پر بجلی کی قیمت میں 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ تک اضافے کی منظوری دے دی۔ کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 39 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہوا۔ 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 13 روپے 83 پیسے فی یونٹ ہو گئی، جبکہ 400 سے 700 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین 21 روپے 23 پیسے فی یونٹ ادا کریں گے۔ 700 اور زائد یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 24 روپے 33 پیسے مقرر کی گئی۔ عوام کا شدید رد عمل۔ ایسا نیا پاکستان ہوتا ہے کہ ہر روزانہ نئے سے نئے عوام کو جو ہے ٹینشن دے رہے ہیں، مسائل دے رہے ہیں، کبھی پیٹرول بڑھا رہے ہیں، کبھی بجلی بڑھا رہے ہیں، کبھی گیس کا بل بڑھا رہے ہیں۔ ہر دن پیٹرول کا بم گرایا، بجلی کا بم گرایا، گیس کا، دالوں کا، ہر چیز کا۔ یکدم پیٹرول کا جھٹکا دینے کے بعد یکدم بجلی کا جھٹکا دے دیا، یہ ملک کے ساتھ ظلم ہے۔ نیپرا کے مطابق ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی مہنگی نہیں ہوگی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا، جس سے بجلی صارفین پر 135 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ادھر کراچی میں گوالوں نے ایک بار پھر انتظامیہ کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے دودھ کی منمانی قیمت وصول کرنا شروع کر دی ہے۔ گوالوں نے دودھ کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اضافے کے بعد دودھ کی فی کلو قیمت 140 روپے ہو جائے گی، جبکہ سرکاری قیمت 94 روپے فی کلو ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ 92 نیوز شیراز احمد سے۔ شیراز، بتائے گا گوالوں نے اپنی مرضی کے ریٹ مقرر کر لیے ہیں؟ جی بالکل، مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے ایک اور پریشانی سامنے آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پیڑ سے جو ہے شہر بھر میں دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کا اضافہ جو ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد شہر بھر میں دودھ کی قیمت جو ہے 140 روپے کلو ہو جائے گی، جبکہ کمشنر کراچی کی جانب سے دودھ کی فی لیٹر قیمت جو ہے 94 روپے مقرر کی گئی ہے۔ تاہم دودھ کی قیمتوں میں اضافے پر شہری جو ہے کافی زیادہ بلبلا اٹھے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا جا رہا ہے
कि एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं और ऐसे में दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफा जो है उनकी परेशानियों को मजीद बढ़ा देगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। मनमाने निर्खों पर जो है शेख खुर्नूश की कीमतें फरोख्त हो रही हैं, लेकिन किसी भी किस्म की कार्रवाइयां ना होने की वजह से मुनाफाखोर भी सरगर्म है। ताहम जो डीलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनका यही मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया है और हुकूमत अगर डेयरी फार्मर्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है तो रिटेल सतह पर इसकी कीमतों का कोई असर भी सामने नहीं आएगा। जी, शराज अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, कराची की एक और रिहायशी इमारत गिरने का खतरा पैदा हो गया है। लियारी में वाक़ई रिहायशी इमारत एक जानिब को झुक गई है, जिसके बाद इसको खाली करवा लिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ किरण खान से। किरण खान, आगाह कीजिएगा, ये इमारत कहाँ वाक़ई थी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लियारी के इलाके बगदादी खड्डा मार्केट पर मौजूद हैं और मेरे अक़ब में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है अपनी जगह से बिल्कुल हिल चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है और इसके सामने ही मुतादिद और बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं और काफ़ी ज़्यादा खदशा ये पाया जाता है कि ये जो 6 मंजिला इमारत है वो किसी भी वक्त गिर सकती है और अगर वो गिरेगी तो आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। जो यहाँ पे इलाके में जो लोग रहते हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुताल्लिका इदारों को शिकायती लेटर भेजे जा रहे हैं, ख़त भेजे जा रहे हैं, ख़ुद भी जाके शिकायत कराई गई इस बिल्डिंग के हवाले से, लेकिन कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ पर इस गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा है मकीनों की जानिब से कि फौरी तौर पर इस बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस बिल्डिंग को जिन लोगों ने यहाँ पर तामीर किया है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। SBCA की टीम ने बारहा मकीनों को यहाँ पर यकीन दहानी कराई कि वो आएंगे, विजिट करेंगे और ओवरऑल इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन तकरीबन 6 माह हो गए हैं, किसी भी टीम ने यहाँ पर आकर विजिट नहीं किया। लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर हैं, उससे पहले जो है इस बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन लेकर लोगों की जानों को बचाया जा सके। जी शुक्रिया किरण, आगाह कर रही थी। आपको बताएं कि कराची में एक निजी स्कूल में खुफिया कैमरों की तनसीब का मामला सामने आया है। DG स्कूल्स ने निजी स्कूल सील करने के लिए DC ईस्ट को ख़त लिख दिया। DG स्कूल्स मंसूब सिद्दीकी ने ख़त में लिखा कि निजी स्कूल को सील कर दिया जाए। तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज़ यूनुस से। फयाज़, आगाह कीजिएगा, स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से इस मामले पर क्या बयान सामने आया? देखिए, बिल्कुल ये DG स्कूल्स ने स्कूल को सील करने के लिए DC ईस्ट को तहरीरी तौर पर ख़त लिख दिया है, जिसमें उनका कहना है कि वाक़े के फौरी बाद 3 नवंबर को प्राइवेट स्कूल्स को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद मिस रेहाना ने जो स्कूल का सरप्राइज विजिट किया था, जहां मामले की तहकीकात की गई, जिसके दौरान पता चला कि DG स्कूल के वाशरूम का जो सिंक एरिया है वहां पर एक खुफिया कैमरे लगे, जिसकी तस्वीरें बनाई गई है। मंसूब सिद्दीकी के मुताबिक जो है तहरीरी दरख्वास्त के बाद अब स्कूल को जो सील करने का अमल है आज किया जाएगा और DC ईस्ट के मुताबिक जो है असिस्टेंट कमिश्नर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है कि पुलिस की निगरानी में स्कूल को सील किया जाए और अगर FIA की टीम उनके साथ रब्ता करे तो पहले FIA की टीम उस स्कूल का दौरा करेगी, जिसके बाद स्कूल को सील कर दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए फयाज। और अब बात करेंगे डेंगू वायरस की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर ताहाल बेकाबू है। 24 घंटों के दौरान दोनों शहरों में मजीद 147 अफराद को डस लिया गया। रावलपिंडी में डेंगू बुखार के 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जुड़वा शहरों में डेंगू बुखार से मुतासर अफराद की तादाद 7000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। जुड़वा शहरों में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 61 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 4071 तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के देही इलाकों में 41 जबकि शहरी इलाकों में 45 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद के देही इलाकों में डेंगू से मुतासरा शहरियों की तादाद 2357 जबकि शहरी इलाकों में डेंगू के 1714 मरीज मौजूद हैं। इस्लामाबाद में अब तक 17 शहरी डेंगू से जान की बाजी हार चुके। रावलपिंडी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, जहाँ गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 61 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 3000 के करीब पहुँच गई है। रावलपिंडी होली फैमिली अस्पताल में ज़ेर इलाज 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में डेंगू वायरस के मरीजों में इजाफे के साथ ही अद्वियात भी नायाब होने लगी। डेंगू मरीजों के लिए नागुज़ीर पैनाडोल गोलियों की मार्केट में किल्लत पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से डेंगू का CBC टेस्ट करवाने में भी मुश्किलात का सामना है। अक्सर लैब मरीजों से मुकर्रर करदा
90 रुपए चार्ज नहीं किए जा रहे बल्कि 1000 रुपए तक लैब्स वसूल कर रही हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान चौधरी से। सुलेमान, बताइएगा, ओवर चार्जिंग भी की जा रही है और अद्विया की भी किल्लत है? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कोई भी बीमारी है तो उसके साथ जो अद्वियात की किल्लत है, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसकी जो मनमानी कीमत है वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। पहले हमने देखा जो कोरोना का जो वायरस है वो हमलावर हुआ तो उसमें जो है अद्वियात जो है वो मार्केट से गायब होगी। अब जो है इस कुछ दिन कबल जो है वो डेंगू का हमला जो है वो शदीद हो चुका है। पंजाब खुसूसन लाहौर जो है वो इससे शदीद मुतासर हुआ है। यहाँ हमें ये देखने में आया है कि जो पैनाडोल की जो गोलियाँ हैं वो डॉक्टरों की जान से ज़्यादा तजवीज़ की जा रही हैं। बुखार की हालत में मरीजों को पैनाडोल इस्तेमाल करने की जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है। लेकिन ये देखने में आया है कि मार्केट में पैनाडोल की जो है वो शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, क्योंकि लोग जो है वो खुद साख्ता भी इसको खरीद कर जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को छोटा मोटा बुखार है तो पैनाडोल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ जो CBC का टेस्ट है वो हुकूमत ने जो है वो 90 रुपये जो उसकी कीमत है मुकर्रर की है। लेकिन ये देखने में आया है कि जो प्राइवेट लेबॉर्टरियाँ हैं वो 600 रुपये से 1000 रुपये जो है वो चार्ज कर रही हैं। इसी तरह को जो मेगा किट्स हैं, ऐसे जो इंतहाई तशवीशनाक हालत के मरीज हैं उनको जो है वो मेगा किट्स लगाई जाती हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो मेगा किट्स की कीमत है वो हज़ारों रुपये जो चार्ज किया जा रहा है। मरीजों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करे जिससे जो है वो उनका इलाज मुआवजा जो है वो बेहतर हो सके। जी, ईस्ट लंदन में इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की टैक्स जिम्मेदारियाँ और प्रॉपर्टी के उन्वान से मालूमाती सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मेयर एलिंग मुनीर अहमद ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर से आए हुए वकला ने तकरीब में खुसूसी इजहार ख्याल किया। सलीम साबरी की ये रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की टैक्स की जिम्मेदारियों और प्रॉपर्टी के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद ईस्ट लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी एलिंग के मेयर मुनीर अहमद थे, जबकि इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के सदर बैरिस्टर राशिद असलम, जनरल सेक्रेटरी शाहिद नदीम सिद्धू व दीगर ओहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में ILA लाहौर के सदर व साबिक नायब सदर टैक्स बार एसोसिएशन आशिक अली राना एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी एसोसिएशन अब्दुल लतीफ राना एडवोकेट खास तौर पर शरीक हुए और इजहार ख्याल किया। मेयर ऑफ एलिंग मुनीर अहमद, सदर इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन बैरिस्टर राशिद असलम, नायब सदर अंसर महमूद चौधरी, सेक्रेटरी जनरल शाहिद नदीम सिंधु और नदीम चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ने हमेशा कानूनी मसाइल के हवाले से कम्युनिटी के मफादात के लिए किए गए इकदामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आइंदा भी इन कोशिशों को जारी रखा जाएगा। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन का दायरा-ए-कार दुनिया के दूसरे ममालिक में तेजी से फैल रहा है। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से इकदामात व सहूलियात के साथ साथ ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से मालूमात इंतहाई जरूरी हैं। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुराका ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। ये जो सेमिनार है, सबसे पहले तो इसका अहम मकसद है कि यहाँ पे वकला को, यहाँ की कम्युनिटी को एजुकेट करना कि जो ड्यूल जुरिस्डिक्शन है टैक्स के हवाले से उसमें किस तरह सेविंग हो सकती है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ ली, बिज़नेस किया, अब वो वहाँ पे भी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे भी दे रहे हैं। तो ये सेमिनार उनको एजुकेट करेगा, उनकी सेविंग का बायस बनेगा। सेमिनार था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम था कि वो यहाँ पे बैठकर अपनी प्रॉपर्टीज़ के मामलात कैसे देख सकते हैं और टैक्सेशन के मामलात जो उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं। ये एक बहुत ही मुफीद सेमिनार था और मेरा ख्याल है कि इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन का मकसद है कि मुख्तलिफ जो जुरिस्डिक्शन है उनको आपस में इकट्ठा किया जाए और एक जुरिस्डिक्शन का दूसरे जुरिस्डिक्शन के साथ मुआवजा किया जाए और जो फ़वाइद वकला को हासिल हो सकते हैं और आवाम को हासिल हो सकते हैं वो किए जाएँ। और आज बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की गई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की टैक्स की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उन्होंने किस तरह फाइलर नॉन फाइलर का क्या उनको फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मोटिवेट करना है इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में, तो एक क्लियर टैक्सेशन का सिस्टम जो है उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बरतानिया में या ओवरसीज़ में लोग रहते हैं वो बड़े एक साफ़ और शफाफ सिस्टम से होकर गुजरते हैं। तो अगर उनको कॉम्प्लिकेशन होंगी तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको एक क्लियर सिस्टम बताया जाए, सिंपल होना चाहिए। हमारा यहाँ पे जॉइंट सेमिनार हो रहा है जो ILA के साथ, इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ, ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की जो रजिस्ट्रेशन है और इसके जो IP राइट्स के जो मैटर्स हैं उसके ऊपर। और हमारा आज का टॉपिक का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस देना कि आप किस तरीके से अपने IP राइट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसको किस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं
اب جو میڈرٹ سسٹم پاکستان کے ساتھ سائن ہوا ہے اس کے تحت اب آپ یہ ہے کہ آن لائن اس کی رجسٹریشن فائل کر سکتے ہیں۔ سیمینار کے آخر میں کمیونٹی کے لیے بہترین خدمات سر انجام دینے والے صحافیوں کو یادگاری شیلڈز بھی دی گئیں۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ آزاد کشمیر کے علاقے میرپور اور اس کے گرد و نواح میں رفائی سرگرمیوں میں مصروف برطانوی تنظیم اب تک سینکڑوں افراد کی داد رسی کر چکی ہے۔ بیسک رائٹس فار مین کائنڈ کے نام سے معروف تنظیم کے چیئرمین راشد علی کا کہنا ہے مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے سے لے کر بچیوں کی شادیاں کروانے تک ان کے کارکن ہر فلاحی کام میں پیش رہتے ہیں۔ نیکی کے اس کام میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ان کا بھرپور ساتھ دے۔ والسل میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فلاحی ادارے کے ذمہ داروں نے اپنے منصوبوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ جن بچوں کو پڑھنے کا شوق ہے اور وہ غربت کا شکار ہیں اور پڑھائی نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم کتب پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوستوں کے تعاون سے جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ دوست مالی تعاون کرتے ہیں اور الحمدللہ جتنے بھی ساتھی ساتھ کام کر رہے ہیں پاکستان میں وہ بالکل والنٹیئرلی کر رہے ہیں، کوئی اپنے چارجز وغیرہ نہیں لیتے۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ تصدیق کے بعد ان کے گھر تک راشن فراہم کرتے ہیں جو ضرورت مند ہو۔ اسی طرح جن کو ادویات کی ضرورت ہو، جو زندگی گزارنے کے لیے ادویات لیتے ہیں لیکن ان کو افورڈ نہیں کر سکتے اپنے مالی حالات کی وجہ سے، ان کو ہم ادویات بھی فری پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے اپوائنٹڈ میڈیکل سٹور ہیں، وہ وہاں پر جاتے ہیں اور جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم انہیں ادویات پرووائڈ کرتے ہیں۔ میں نے جو ہے جب یہ چیریٹی کا آغاز کیا تھا اس وقت کووڈ تھا اور لوگوں کے حالات کشمیر میں اور خصوصاً ڈسٹرکٹ میرپور میں بہت خراب تھے، تو اس سال جب کووڈ تھا ہم نے 18 لاکھ روپے کا راشن لوگوں کے گھروں تک پہنچایا، اور وہ سارا جو راشن تھا وہ مستحق لوگوں کو تصدیق کے بعد ہم پہنچاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ کوئی پبلک فنڈنگ بھی ہم نہیں کرتے، خود سے کرتے ہیں یا جو دوست احباب ہیں یا فیملیز کے ممبر ہیں ان کا پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ خدمت خلق جو ہے یہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت ہے۔ جب کوئی بھی انسان خدمت خلق کرتا ہے اس کی جو ہے یہ تجارت ہوتی ہے رب کریم کے ساتھ، اور رب کریم اس کا اجر اسے بے پناہ دیتا ہے۔ اور غریبوں کی خدمت وہی شخص کر سکتا ہے جس نے غربت کو خود دیکھا ہو یا جو غریبوں کے مسائل سے آگاہ ہو۔ اگر آپ کی جو زندگی ہے وہ غربت میں نہیں گزری اور آپ نے غریبوں کے مسائل کو نہیں دیکھا تو آپ غریبوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ مقصد ہمارے جو 3 ہی تھے کہ تعلیم، خوراک اور ادویات، لیکن وقت کے ساتھ بعض اوقات ہمیں تھوڑی لچک دکھانی پڑتی ہے اور لوگوں کو ایکسٹرا جو ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ترکوں کے مشہور قائق قبیلے میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے فرزند عثمان غازی نے جہاں اپنی دلیری اور حکمت سے صلیبی اور منگول افواج کو پے در پے شکست سے دوچار کیا، وہیں کئی صدیاں حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بھی رکھی۔ اس عظیم حکمران کا مزار ترکی کے شہر برسا میں دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ خاور راجہ اسی پر رپورٹ کریں گے۔ کسے پتا تھا کہ خانہ بدوشوں کے قبیلے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ عمر میں اپنے بھائیوں سے چھوٹا ہونے کے باوجود سب پر سبقت لے جا کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ عثمان غازی ترک قائی قبیلے میں اس وقت کے سربراہ ارطغرل غازی کے گھر 1258 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام حلیمہ سلطان تھا۔ عثمان غازی کی تربیت خانہ بدوش قبیلے کے ماحول کے مطابق کی گئی، جہاں انہوں نے بچپن ہی میں پہلوانی، تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری پر عبور حاصل کر لیا۔ عثمان غازی جنگ کے ساتھ ساتھ اسلامی شاعر اور صوفی بزرگوں سے بھی بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ عثمان غازی کی زندگی پر اس وقت کے صوفی بزرگ شیخ ادب علی کا گہرا اثر تھا۔ اس وقت دنیا بھر میں مسلمان حکومتیں آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے زوال کا شکار تھیں۔ ایسے وقت میں عثمان غازی ملت کا ستارہ بن کر جگمگائے۔ آپ نے صلیبی اور منگول طاقتوں کے خلاف کئی معرکے سر کیے اور یوں 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی رابعہ بالا خاتون جو کہ عظیم صوفی بزرگ شیخ ادب علی کی صاحبزادی تھیں، جبکہ دوسری بیوی ملہون خاتون
जो कि एक तुर्क सरदार उमर बिन अब्दुल अजीज की साहबजादी थी, जिनसे उस्मान गाजी के 6 बेटे और एक बेटी की पैदाइश हुई। उस्मान गाजी की जिंदगी में सल्तनत उस्मानिया एक छोटे से इलाके पर मुश्तमिल थी, जो बाद में दुनिया की ताकतवर और बड़ी सल्तनतों में से एक बन गई। इस सल्तनत ने 6 सदियों तक 3 बर-ए-आज़मों पर हुक्मरानी की। उस्मान गाजी का इंतकाल 1326 ईस्वी में तकरीबन 68 साल की उम्र में हुआ। इब्तदा में उन्हें सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत सगोत में दफन किया गया, मगर बाद में उनके बेटे ओरहान ने वालिद की वसीयत के मुताबिक उनके जस्ते खाकी को तुर्की के शहर बुरसा में दफन किया। उस्मान गाजी का मज़ार 1855 ईस्वी में आने वाले ज़लज़ले की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसे सुल्तान अब्दुल हमीद दोइम ने दोबारा तामीर करवाया। 2500 मीटर बुलंदो बाला अलवदा पहाड़ के दामन में वाक़ ये शहर, जहाँ सल्तनत उस्मानिया के दौर में मसाजिद और दीगर अहम तारीखी मकामात की वजह से एक मुनफरिद अहमियत का हामिल था, वहीं पर मौजूदा दौर में सल्तनत उस्मानिया के अजीम सपूतों के मकबरों की वजह से भी इंतहाई मकबूल और मुनफरिद हैसियत रखता है। खावर राजा, 92 न्यूज़, बुरसा। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऑल पार्टीज़ मुहिब्बान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुक़र्रिरीन ने कहा कि हमारी कामयाबी का रास्ता अहकाम इलाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने में है। रियाद से रिपोर्ट करेंगे उमैर अली। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुहिब्बान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान के अलावा कम्यूनिटी मेम्बरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रिरीन ने कहा, अल्लाह का दीन ही हमारी निजात का वाहिद ज़रिया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ समेटी जा सकती हैं। मकतबा दारुस्सलाम के डायरेक्टर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। उन्होंने अल्लाह के दीन को मुकम्मल किया और फलाह इंसानियत के लिए ऐसे ज़रूरी असूल मुरतब किए जिन पर अमल करके मुआशरे में अदल इंसाफ का नफाज मुमकिन बनाया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून रियाज़ रीजन के सदर खालिद अकरम राना ने कहा कि इस्लाम रवादारी का दीन है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने तमाम मुसलमानों को एक कुरान और अपनी सुन्नत के साए तले इकट्ठा किया। कॉन्फ्रेंस से चौधरी अमानत अली मुगल, मलिक नवीद, राना उमर फारूक, राशिद मिनहास और सैयद मुजम्मिल शाह ने भी इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज़, सऊदी अरब। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशा माहिर कानून बैरिस्टर दाऊद गजनवी ने अमेरिका में सेनेटर और कांग्रेस की खातून रुकन से मुलाकातें की हैं और उनसे अपील की है कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपना आईनी किरदार अदा करें। डॉक्टर आफिया की मुआफ़ी की दरख्वास्त सदर जो बाइडन के पास ज़ेरे इल्तवा है। वाशिंगटन से खुरम शहजाद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सन 2003 में कराची से मुबैना तौर पर पुरअसरार हालात में लापता हो गईं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक डॉक्टर आफिया को 17 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान के इलाके गजनी से गिरफ्तार करके अमरीकी जेल गुआंतानामो बे पहुंचा दिया गया। डॉक्टर आफिया अमरीकी अदालत से 86 साल कैद की सजा के बाद अब जेल की काल कोठरी में जिंदगी के दिन गुजार रही हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उन पर बाकायदा केस चलाया गया, जिसमें जुर्म साबित होने पर उन्हें सजा सुनाई गई। दूसरी तरफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अगरचे पाकिस्तान में कई सालों से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन साबिका या मौजूदा हुकूमतों की तरफ से सरकारी तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया। पंजाब के शहर सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले माहिर कानून बैरिस्टर दाऊद गजनवी डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए 1 साल से ज्यादा अरसा से अमेरिका में सरगर्म हैं। उन्होंने हाल ही में अमेरिकी सेनेट की खारजा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर बाबर मैनिटीडीज से भी मुलाकात की। डॉक्टर दाऊद गजनवी का इस मुलाकात में कहना था कि डॉक्टर आफिया की मुआफ़ी की दरख्वास्त सदर बाइडन के पास ज़ेरे इल्तवा है। अगर उसे रहा किया गया तो इससे दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे। बैरिस्टर दाऊद गजनवी ने कांग्रेस की खातून रुकन शैला जैक्सन ली के साथ कैपिटल हिल में मुलाकात की, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के करीब समझी जाती हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उनके साथ आज तक किसी पाकिस्तानी ओहदेदार ने डॉक्टर आफिया के इशू पर बात ही नहीं की थी। खातून रुकन कांग्रेस को बताया गया कि आफिया सिद्दीकी की ज़हनी हालत इंतहाई खराब है और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से अमरीकी जेल में इनकी जान को खतरा है और जेल में इन पर 3 बार हमला किया जा चुका है। अमरीकी निज़ाम कानून के तहत डॉक्टर आफिया उनकी मुजरिम हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तानी हुकूमतों की पॉलिसियाँ चाहे जो कुछ भी हों, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में अवाम में हमदर्दी के जज्बात पाए जाते हैं। पाकिस्तानी
پاکستانی شہروں میں اس سلسلے میں 20 مظاہرے بھی ہوئے، لیکن بدقسمتی سے حکومتی سطح پر کوششیں کبھی بھی نہیں کی گئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی ماہر قانون کے امریکی دورے اور سیاستدانوں سے ملاقاتوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکی حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے یا نہیں۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ بزم اردو دبئی کی جانب سے نہایت ہی شاندار سالانہ ادبی پروگرام منعقد کیا گیا۔ بزم اردو دبئی کے بینر تلے جہاں عالمی مشاعروں اور ادبی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اس سال جوش اردو ایوارڈ پروفیسر شمیم حنفی کے نام رہا۔ سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں جانیے۔ عالمی سطح پر فروغ اردو کے لیے کوشاں بزم اردو دبئی کی جانب سے سالانہ محفل سجائی گئی۔ ادبی محفل میں اردو سے محبت کرنے والوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل مشاعرہ کے مہمان خصوصی معروف عرب کاروباری شخصیت ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بو عبداللہ تھے۔ ہمیشہ کی طرح تقریب 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلے حصے میں ایوارڈ تقریب سجائی گئی، جس میں پروفیسر شمیم حنفی کو جوش اردو ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ علمدار ایوارڈ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے نام رہا۔ دوسرا حصہ روبرو تھا، جس میں ادبی شخصیت سے بات چیت کی گئی۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا پروگرام میں پاکستان سے تشریف لائیں۔ روبرو میں اپنی ادبی زندگی کے حوالے سے حاضرین کو بتایا۔ تیسرا حصہ تمثیلی مشاعرہ کا تھا، جس میں امیر خسرو سے لے کر پروین شاکر تک تمام لیجنڈ شعراء کے کلام کو عالم بالا کے نام سے مشاعرے میں دکھایا گیا۔ دبئی، پاکستان، بھارت سے فنکاروں نے شعراء کا کردار ادا کیا۔ پروین شاکر، علامہ اقبال، فیض احمد فیض کو ان کے ہی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ شعراء کی نوک جھوک ہوتی رہی۔ مرزا غالب نے کافی شرارتیں بھی کیں۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بو عبداللہ کا کہنا تھا کہ انہیں مشاعرے کا حصہ بن کر اور پاکستان اور ہندوستان کی تہذیب جان کر بے حد خوشی ہوئی۔ آج مشاعرہ چل رہا تھا ہندوستان پاکستان، کافی دونوں کنٹری کی کلچر کی، میں نے کافی خوشی ہو گئی اس میں پارٹ تھا۔ میں نے کافی چیزیں لیجنڈ لوگ سے کافی اچھے لفظ استعمال کرنے کے، وہ لوگ نے کوئی تہذیب کی کیسے باتیں کرتے، کیسے اس کو یوز کرتے، تو مجھ کو کافی خوشی ہو گئی۔ شاعر و منتظمین ٹیم کے رکن سید تابش زیدی اور مرزا غالب کا کردار ادا کرنے والے آرٹسٹ کا کہنا تھا کہ بہت ہی کامیاب پروگرام رہا۔ تمثیلی مشاعرہ لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ امید تو تھی، لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ شعر و ادب سے اس قدر دلچسپی رکھتے ہوں گے یہاں کے لوگ، اور خاص کر روایتی شاعری سے جو اب ذہن سے محو ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ہم شعر پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلے حاضرین مکمل کر دیتے تھے، تو وہ مشاعرے کا سا بھی ماحول تھا اور تاریخ بھی رقم ہو رہی تھی، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ایک بہت ہی کامیاب پروگرام ہوا۔ کووڈ کے بعد یہ جو اب ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع ہوئی ہیں، اس میں ہمارے پاس جو مشاعرہ تھا آج، یہ تمثیلی مشاعرہ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اس میں غالب، میر، فیض، یہ سب لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ حضرت امیر خسرو سے لے کر پروین شاکر تک کے کلاسیکل شعراء کو جمع کیا گیا، ان کے انداز میں شاعری پڑھی گئی، لوگ بڑے محظوظ ہوئے۔ ترنم میں کچھ چیزیں گائی گئیں، کچھ علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں اپنے اشعار پڑھے، تو لوگوں نے بڑا پسند کیا، اور ایسا لگا کہ ان لوگوں کو جو لائیو ہم نہیں دیکھ سکے، اس مرتبہ اس میں جان آ گئی اور ہمارے ایکٹرز نے اس میں کام کیا۔ شعراء نے پروگرام کو بہت پسند کیا، فنکاروں کی اداکاری اور ادائیگی کو خوب سراہا اور کھل کر داد دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔